हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कसन करवा प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया जी तार फोर्थ यूनिट आमे डिस्कसन करवा। फोर्थ यूनिट रे अछि पत्र लिखन आमे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। वाणिज्यिक कार्यालय भित्तिक व्यक्तिगत और संपादक पत्र ताहार लॉन्ग क्वेश्चन केते मार्क पड़ुची ना 15 मार्क पड़ुची। जदि आमे गोटे सठिक भाव में लॉन्ग क्वेश्चन लिखुचंती ताहले हमको 15 रु 14 भी मिली पारे, 14-13 भितर हमको मिली पारे। सेथिपाई आमे पत्र लिखन क्वेश्चन सबू डिस्कसन करवा, जहाँ कि लॉन्ग क्वेश्चन सबू आ शॉर्ट क्वेश्चन सबू नेक्स्ट वीडियो रे दे देबी। लॉन्ग क्वेश्चन ले आमर जो पार्ट 1 जो अच्छे आज पार्ट 1 ले आमे लॉन्ग क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। चलंतु देरी न करी आमे क्लास टी को स्टार्ट करवा। तार फर्स्ट क्वेश्चन देछि देखंतु दीर्घ उत्तरमूलक, जहाँ कि गोटे क्वेश्चन लो नंबर 15 मार्क होता है एग्जाम रे। फर्स्ट क्वेश्चन देछि पत्र लिखनर आवश्यकता दर्शाई एहार स्वरूप उन्मोचन कर। तार आंसर देछि पत्र लिखनर आवश्यकता देछि ताको आमे जानिबा। वर्तमानर यांत्रिक संवाद प्रेरण, टेलीफोनिक कथावार्ता और दूरसंचारी भाव विनिमय जोगु व्यक्तिगत पत्र लिखनर आवश्यकता कमी जाउछि। मात्र विभिन्न अनुष्ठान, व्यवसाय प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय मध्यरे जोगाजोगर सर्वोत्कृष्ट माध्यम हेउछि पत्र लिखन। किंतु दिन थिला संवाद प्रेरणर एकमात्र माध्यम थिला पत्र लिखन। एहार आवश्यकता अनिवार्य थिला। एहारी माध्यमरे प्रेरक निर्भୟରେ निसंकोचरे स्वाधीन भावरे स्पष्ट रूपे निजर कहिबा विषयटी को लिखित रूपे देई प्रापक को जणाउथला। पत्र लिखन एक आवश्यक उद्देश्य साधनर माध्यम थिला। आग जुगरे पत्र लिखन आवश्यक उद्देश्य साधनर माध्यम थिला। पत्र लिखनर आमे आवश्यकता जानिले ताहार पत्र लिखन आमर किपरि आवश्यक। तापर जिबा पत्र लिखनर स्वरूप। पत्र लिखनर स्वरूप, पत्र लिखनर स्वरूप। पत्र लिखन एक साधारण लिखन नुह किंबा पद्धतिबद्ध नथी और लिखन धर्मी लेखा नुह। एहा एक प्रकार व्यवहारिक लिखन कला, जहाँ माध्यमरे प्रेरकर भाव को प्रापक सहजरे ग्रहण करि पारि थाए। पारिवारिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक कार्यधारा रे भाव विनिमय और तथ्य आदान प्रदान निमंते व्यवहृत लिखन धारा को संवाद प्रेरण माध्यम रूपे ग्रहण करा जाइछि। बहु प्राचीन कालरू ओडिसा रे लिखन पत्र लिखनर स्वरूपटी चिठाऊ प्रेरण, संदेश प्रेरण, वार्ता प्रदान इत्यादि रे फुटी उठिछि। पत्र लिखन इतिहास को दृष्टिपात कले प्राचीन और मध्य जुगरे दूत, पत्रवाहक, पारा आदिक माध्यमरे संवाद प्रेरण हेउथला, जहाँ दृष्टांत प्राचीन साहित्यर दूतकाव्य, चिठाऊ कविता आदि रे रहिछि। सभ्यतार विकास और विज्ञानर उद्भावन फलरे परवर्ती समयरे संवाद प्रेरण माध्यम गुड़िकरे उन्नति परिलक्षित होई डाक, तार, दूरसंचार माध्यम आदि द्वारा पत्र विनिमय कार्य संपन्न हेउछि। आगुरु आमर दूत, पत्रवाहक, पारा आदि द्वारा आमर पत्र प्रेरण होउथला, किंतु वर्तमान ताहा वैज्ञानिक उद्भावन फलरे परिवर्तन होई कौन होइछि ना डाक, तार, दूरसंचार माध्यम द्वारा पत्र विनिमय कार्य संपन्न हेउछि। ओडिया भाषा रे प्रचलित चिठाऊ, चिठी बा पत्रर इंग्राजी समर्थवाचक शब्द लेटर, समाचवाचक शब्द होछि लेटर, जहार अर्थ प्रेरकर भाव विनिमयात्मक संवाद प्रापक उद्देश्य रे प्रेरित। इंग्राजी लेटर संपर्क रे विश्वकोश रे लिखित अछि जे कौन ना लेटर इज एन रिटन मेसेज addressed to a person or an organization using an envelope and sent by post। अर्थात पत्र हेउछि एक लिखित संवाद जहाँ कौनसी व्यक्ति बा अनुष्ठान उद्देश्य रे डाकरे प्रेरित होइथाए। प्रेरक निजर वक्तव्य, सुख आउ दुख को कौन करथाए ना भावना, अभिमत
ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଭାବନା ଅଭିମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ପତ୍ର ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥାଏ। ସେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ଭାବନା ତା ଆନ୍ତରିକତା ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାକୁ ସବୁ ପତ୍ର ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥାଏ। ପତ୍ର ଲିଖନ ବୋଧହୁଏ ସଭ୍ୟତାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖନ କଳା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଦୁଇ ହୃଦୟର ଭାବାନୁଭୂତି ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁଇ ହୃଦୟର ବି ଭାବ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ପତ୍ରର ପରିସର। ପତ୍ରର ପରିସର କ'ଣ ଜାଣିବା? ପତ୍ର ଲିଖନ କୌଶଳରେ ଜଣକର ହୃଦୟର ଭାବ ଓ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହଜ, ସରଳ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବେ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ପତ୍ର ହେଉଛି ହୃଦୟାବେଗର ସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। ଏଥିରେ ଲେଖନକାରୀର ଅନୁଭବ, ଆବେଗ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଆନ୍ତରିକ ଆଦି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏହାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ଏଥିରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ମିଳନ ବିରହ, ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିର ହୃଦୟାବେଗ ନଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ନେଇ ପତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନାନୁଭୂତି, ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣା, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ବହୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ପତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବକାଳିକ ଭାବାନୁଭୂତି ଓ ଆବେଦନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ଦେଶର ବିଚାରଧାରା ପରିସରକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିଦେଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନୀଷା ଦୀପ୍ତ ଚିଠି, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିଠି, ଜବାହରଲାଲଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ଚିଠି, ବିଶ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ସମକାଳୀନ ସମଧମୀନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରୁ ସମୟ ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧର ପରାକାଷ୍ଠା, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ଓ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତା ଅବୋଧର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାମଗ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ। ପତ୍ରର ପରିସର ବହୁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ବହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆବେଦନ, ନିବେଦନ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପତ୍ର ଲିଖନର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି। ପତ୍ର ଲିଖନର ଆବଶ୍ୟକତା, ପତ୍ର ଲିଖନର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପତ୍ର ଲିଖନର ପରିସର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା ପତ୍ର ଲିଖନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଇଛି ପତ୍ର ଲିଖନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇ ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା, ପତ୍ର ଲିଖନ ଏକ ପ୍ରକାର କଳା। ପତ୍ର ଲିଖନ ଏକ ପ୍ରକାର କଳା। ଏଥିରେ ସରଳ ତଥା ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶୈଳୀ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଓ ବିଷୟର କ୍ରମସଜ୍ଜା ରହିଲେ ପତ୍ରଟି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏକ କଳାମଣ୍ଡିତ ପତ୍ର ଲିଖନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସରଳତା, ଭାଷାଭଙ୍ଗୀ, ଗଠନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପତ୍ରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସହଜ ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବକ୍ତବ୍ୟ ଜଟିଳ ଓ ଶାଣିତ ନ ହୋଇ ଭାବଗର୍ଭକ ହେଲେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବା ସହ ପତ୍ରର ଅଳ୍ପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପତ୍ରସ୍ଥ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ ସରଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ବିଧେୟ। ପତ୍ର ପ୍ରେରକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମତ ପ୍ରାପକ ପାଇଁ ସହଜବୋଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ପତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାପକ ପାଇଁ ଯଦି ପତ୍ର ପ୍ରେରକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହଜବୋଧ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରାପକ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ପାଇଥିବ ତାହାର ପତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଭାଷାଭଙ୍ଗୀ। ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମିଳନ ବିରହକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଉଥିବା ପତ୍ରର ଭାଷା ଉଚିତ ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଦରକାର।
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଉଦାହରଣ, ରୂଢ଼ି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଆଦି ପତ୍ରର ଭାଷା ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ହୃଦ୍ୟ କରିବା ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପତ୍ରର ଭାଷା ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ, ସାଙ୍କେତିକ ନ ହୋଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଉଚିତ। ଭାବର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପତ୍ର ଲିଖନ କଳାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଦେଇଥାଏ। ଚିତ୍ରଧର୍ମୀ ଭାଷା ଭଙ୍ଗୀରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ପତ୍ର ଉଚ୍ଚ କଳା ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭାଷା ଭଙ୍ଗୀ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଠନ ଧର୍ମୀ ପତ୍ରର ଗଠନ ଧର୍ମୀ। ପତ୍ରର ଗଠନ ଧର୍ମ ସଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଗଠନ ଧର୍ମ ଦେଇଛି, ପତ୍ରର ଗଠନ ଧର୍ମ ସଠିକ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକଣା, ତାରିଖ ଓ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାପକ ସହ ପ୍ରେରକର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଥା ପାରିବାରିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଦି ବିଚାର କରି ସମ୍ବୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ରତା ସହିତ ଭଦ୍ରତା ଓ ଶିଷ୍ଟତା ରକ୍ଷା କରି ପତ୍ର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରକର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପକଠାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଯଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚ୍ଛେଦ ପତ୍ର କଳାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଗଠନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ପତ୍ର ଲିଖନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ପତ୍ର ଲିଖନକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପତ୍ରର ରଚନା ଶୈଳୀ। ପତ୍ର ରଚନାର ଶୈଳୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଆରମ୍ଭ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଉପସଂହାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆରମ୍ଭରେ ପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାପକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇ ଯଥାଯଥ ମାନ୍ୟତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଭକାମନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେରକର ବକ୍ତବ୍ୟ ପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପତ୍ରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଶେଷରେ ଇତି ଲେଖାଯାଏ। ପତ୍ର ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେରକର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ଉପସଂହାରରେ ପ୍ରାପକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଠିକଣା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେରକର ପରିଚୟ ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରକ ଠିକଣା ଲେଖାଯାଏ। ପତ୍ରର ବାମ ପଟରେ ପ୍ରେରକର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ପ୍ରାପକର ଠିକଣା ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଡାକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ନାମ, ଗ୍ରାମ, ଡାକଘର, ଜିଲ୍ଲା, ପିନକୋଡ଼, ନମ୍ବର ଲେଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତାପରେ ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ପତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଯାଉଥିବା ପତ୍ର ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନା, 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରେରକଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା, 2ରେ ପତ୍ରର କ୍ରମିକ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାରିଖ, 3ରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପତ୍ର ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା, 4ଥରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ନାମ, 5ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂର୍ବପତ୍ରର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାରିଖ, 6ରେ ସମ୍ବୋଧନ, 7ରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, 8ରେ ପ୍ରେରକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏତିକି ଥାଏ 8ରେ। ଏହି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି ପତ୍ର ଲିଖନ କଳା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି ପତ୍ର ଲିଖନ କଳା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ସବୁ ନା, ଏଇ 8ଟି। ଯଦି ଏଇ 8ଟି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମ ପ୍ରେରକଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା, ପତ୍ର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାରିଖ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପତ୍ର ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା, ବିଷୟବସ୍ତୁର ନାମ, ସମ୍ବୋଧନ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରେରକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପତ୍ର ଲିଖନ କଳା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା ପତ୍ର ଲିଖନର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଧାରା କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖ। ଏଇ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର
गोटे ना गोटे क्वेश्चन निश्चय पड़ो एटा सियोर भाव में मुझे कहूँ से भल भाव प्रिपेयर करंतु। चलतु 3 नंबर क्वेश्चन रा डिस्कसन करबा। पत्र लेखन धारा केते प्रकार, पत्रर प्रकार भेद। जोगाजोगर सर्वोत्तम लिखित माध्यमटी हेउची पत्र लिखित। तथ्य आदान प्रदान, भाव विनिमय, सूचना प्रदान, व्यावसायिक कारबार इत्यादि रे पत्र विनिमय धाराटी प्रचलित होइथाए। पत्रर विषय ओ स्वरूप दृष्टि साधारणतः 4 प्रकार लिखन धारा प्रचलित। स्वरूप दृष्टि साधारणतः 4 प्रकार पत्र लिखन धारा प्रचलित, यथा 1 रे व्यक्तिगत पत्र, 2 रे सरकारी तथा आफिसिक पत्र, 3 रे व्यावसायिक पत्र और 4 रे निमंत्रण पत्र। ताहले आमे प्रथमे व्यक्तिगत पत्र आलोचना करिबा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्यक्ति निजर सुख दुख अनुभूति समस्या आवश्यकता मान अभिमान और रागरोषा आदि निज आत्मीय स्वजन को लेखि जो पत्र जणाई थाए ताहा पारिवारिक पत्र होइथाए। एहाकु व्यक्तिगत चिठी बा घरोई चिठी मध्य कहा जाए। एही पत्र रचनार शैली मध्य स्वतंत्र। ए प्रकार पत्र प्रथम पृष्ठार दक्षिण भाग उपरे स्थान और तारीख सूचना, बाम पाखरे संपर्क अनुसारी संबोधन, श्रद्धा सम्मान प्रदर्शन, शुभेच्छा इत्यादि मध्य भागरे विषय वस्तुर अवतारणा और शेष रे इति लेखा जाई प्रापक और प्रेरकर संपर्क अनुजाई परिचय लेखा जाई थाए। यथा इति तोर बापा, नहले इति तोर शुभाकांक्षी भाई, इति तुमर सांग। एहीपरि व्यक्तिगत पत्र लेखा जाई थाए। तापरे आमे आलोचना करिबा सरकारी तथा आफिसिक पत्र। सरकारी तथा आफिसिक पत्र किपरि लेखा जाए आमे आलोचना करिबा। सरकारी पत्र साधारणतः दरखास्त और आफिसिक निर्देशनामा भावरे परिचित। सरकारी अर्ध सरकारी बेसरकारी कार्यालय निगम सरकारी साहाय्य प्राप्त अनुष्ठान और निर्दिष्ट संस्था सह संपृक्त व्यक्तिविशेष को दिया जाउथुबा किंबा सेमानंगठारु मिलुथुबा पत्र आफिसिक बा सरकारी पत्र भावे परिचित। बुझिपारथिबे। एहा आफिसिक कार्यपंथा अनुजाई बा निर्देश अनुजाई लेखा होइथाए। कर्मचारी दरमा वृद्धि, पदोन्नति, पदवी अनुमोदन प्रभृति पाई स्वतंत्र विज्ञप्ति प्रकाश पाई थाए। ए प्रकार पत्रर लिखन शैली घरोई पत्रर लिखन शैली ठारू भिन्न। ए प्रकार पत्र रे प्रेरकर नाम, ठिकाना, पत्र क्रमिक संख्या और तारीख, पत्र प्रापकଙ୍କ नाम और ठिकाना, विषय वस्तु, मौलिक सारमर्मर सूचना, सहायक पूर्व पत्रर सूचना, संबोधन, विषय वर्णना और शेष रे प्रेरकर विश्वस्तता प्रतिपादन पूर्वक स्वाक्षर आदि रही थाए। समस्त आफिसिक पत्रावली गोटे निर्दिष्ट शैली रे रचित होई थाए। ए गला आमर सरकारी तथा आफिसिक पत्र किपरि लेखा जाई थाए हम जानले। तापर देखिबा व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे क्रय विक्रय इत्यादि को आधार करी जेउ पत्र लेखा जाई थाए ताहाकू व्यावसायिक बा वाणिज्यिक पत्र कहा जाए। ए प्रकार पत्र रे भावना आवेग उद्वेग स्थान न थाए। केवल व्यावसायिक संपर्क को नहीं एपरि पत्र लेखा जाई थाए। वाणिज्य संक्रांतीय जिनिसपत्र प्रेरण प्राप्ति तज्जनित शर्त अभियोग इत्यादि ए प्रकार पत्रर विषय वस्तु होई थाए। ए प्रकार पत्र लिखन कला रे संक्षिप्तता और तथ्यगत सूचना स्पष्टता उपरे गुरुत्व दिया जाए। व्यवसाय भित्तिक सामग्री मान मूल्य जोगाण शर्त और अर्थ आदान प्रदान संबंधी विचार स्वच्छ और स्पष्ट भावरे और प्रत्यक्ष भावरे प्रकाश करा जाय थाए। पत्र प्रेरक संस्था बा व्यक्तिंक मध्यरे मार्जित भद्रचित रुचि संपन्न और आवेग सहित होई थाए। सहज सरल और बोधगम्य भाषा रे संक्षिप्त आकार रे ए प्रकार पत्रर विषय वस्तु रचित होई थाए। भाव प्रवणता नुह उपयुक्त संपर्क स्थापन और वाणिज्यिक विश्वसनीयता ए प्रकार चिठीर प्रकाशित होई थाए। ए प्रकार चिठीरे प्रकाशित होई थाए कना व्यावसायिक पत्र। तापरे आमे आलोचना करिबा निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र किपरि प्रेरित हुए आलोचना करिबा। सांस्कृतिक और सामाजिक चलन रे विभिन्न पर्वपर्वाणी विवाह व्रत घर प्रतिष्ठा पूजा पर्वाणी सभा समिति आनुष्ठानिक उत्सव और समारोह आदि रे जोग देवा उद्देश्य रे लोकों को आमंत्रण जणाई जेउ संवाद प्रेरित होई थाए ताहाकू निमंत्रण पत्र कहा जाए। ए प्रकार पत्र
ଏ ପ୍ରକାର ପତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ସମ୍ବୋଧନ, ଉତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ପତ୍ର ପ୍ରେରକଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ଥାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସୂଚୀ ତାଲିକା ପ୍ରଭୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ନମ୍ରତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଅନୁରୋଧାତ୍ମକ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି, ସମ୍ବେଦନା ସହସମ୍ବଦ୍ଧ ଏ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ଭାବ ପ୍ରବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀରେ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ, ମାର୍ଜିତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର ଲିଖନ ଏହିପରି 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପତ୍ର ଲିଖନ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଏତଲା ପତ୍ର, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପତ୍ର, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପତ୍ର ଲିଖନ ଧାରା ଆଉ ପ୍ରକାରଭେଦ, ପତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଉ ପତ୍ର ଲିଖନର ଧାରା ଗଲା। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ପତ୍ର ଲିଖନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପତ୍ର, ସରକାରୀ ତଥା ଆଫିସିକ ପତ୍ର, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେଲ୍ ବା ଇମେଲ୍ ବା ଇ-ଚିଠି କ'ଣ, ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ କିପରି, ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଯାହାକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗର କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଛି। ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୂରସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ ତାହା ଇମେଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେଲ୍, ସଂକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ଇମେଲ୍ ବା ଇ-ଚିଠି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗର ବା ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ କ୍ଷିପ୍ରତର ମାଧ୍ୟମ। ମାତ୍ର ଏହି ଧରଣର ଡାକସେବାରେ ଉଭୟ ପ୍ରେରକ ଓ ପ୍ରାପକଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଓ ସଂଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଜିମେଲ୍, ୟାହୁ, ହଟମେଲ୍, ରେଡିଫମେଲ୍, ଜିମେଲ୍, ୟାହୁ, ହଟମେଲ୍, ରେଡିଫମେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସଂସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ତୁରନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ଏହା ଯୋଗେ ଚିତ୍ର, ଫଟୋ, ଦଲିଲ, ହାତଲେଖା ଇତ୍ୟାଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଇମେଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପାରମ୍ପରିକ ଚିଠିର ବାର୍ତ୍ତା ପରି ଦୀର୍ଘ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଅଳ୍ପ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣରେ ଉଭୟ ପ୍ରେରକ ଓ ପ୍ରାପକଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା 1ରେ କ'ଣ ନା ଉଭୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଳନ କରି ଜାଣିଥିବେ। 2ରେ ଉଭୟଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। 3ରେ ଇମେଲ୍ ଫର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଠିକଣା ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 4ରେ ଦେଇଛି ଚିଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲେଖା ହେଉଥିବା ଉଚିତ। 5ରେ ଚିଠି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଲିଲ ଥିଲେ ତାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। 6ରେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଓ ମର୍ମ ସୂଚନା ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଥାଏ, ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଆଦୌ ନଥାଏ। ଠିକଣା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କିପରି ଇମେଲ୍ କରିବା, ଇମେଲ୍ ଆମେ କିପରି ସେଣ୍ଡ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଇମେଲ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ଲେଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପରଦା ଉପରେ ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଇମେଲ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍କୁ ଖୋଲିଲେ। 2ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। 3ରେ ଟୁ ଏବଂ ଫର୍ମରେ ପ୍ରାପକ ଓ ପ୍ରେରକ ଉଭୟଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଲେଖ। 4ରେ ଯଦି ଏହି ପତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ସିସି ବା କପି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଓ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦିଅ। ତାପରେ 5ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ରର ବିଷୟ ଲେଖ। 6ରେ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଧାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। 7ରେ ନିଜ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଓ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଠିକ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। 8ରେ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଣ୍ଡ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।
ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ର ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। 10ରେ ଦେଇଛି ଅଯଥା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ସଂଲଗ୍ନିକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂଲଗ୍ନିକା ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଅଧିକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମେଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମେଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଇମେଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଇମେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ନୁହଁ। 2ରେ କାହା ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିଲେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। 3ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ତଥ୍ୟ ଇମେଲରେ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ଭଲ। ଅଭିଯୋଗ ଇମେଲରେ ନ ପଠାଇ କାଗଜ କଲମରେ ପଠାଇବା ଭଲ। 5ରେ ଇମେଲରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ପଇସା, ବହି, ଫ୍ଲପି ଇତ୍ୟାଦି ପଠାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇମେଲର ଭଲ ଦିଗ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। 1ରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖବର ପଠାଇବା ଓ ପାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 1 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। 2ରେ ଲେଖା ବ୍ୟତୀତ ଛବି, ଭିଡ଼ିଓ, ଶବ୍ଦ ଏପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇମେଲରେ ପଠାଯାଇପାରେ। 3ରେ ଏହା ପୋଷ୍ଟାଲ ବା କୋରିଅର ମେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶସ୍ତାରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇପାରେ। 4ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଇମେଲ ଜଣାଅଛି ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଠିକଣା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଇମେଲର ଭଲ ଦିଗ। ଇମେଲ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇମେଲ କିପରି ଇମେଲ କରିବା, କାହା ପାଖକୁ କିପରି ଇମେଲ କରିବା। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେଲ ବା ସେଟା କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନମୁନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଇମେଲ କିପରି ପଠାଯାଏ। ନମୁନାଟା ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇମେଲର ନମୁନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ବା ପ୍ରାପକ କ'ଣ ନା ତନୟାପତି@gmail.com। ତନୟାପତି@gmail.com। ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ପ୍ରେରକ ଅନନ୍ୟାପତି@yahoo.com। ତାନେ ସିସି ସବଜେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷୟ। ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେ ତନୟା we are proud of you, your success, you are lighting like a star, thank you। ଏତିକି ତମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିଦେଲ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ। ସଂଲଗ୍ନ ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିଦେଲ ଫଟୋ, ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ତା ଦେହରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିଦେଲ। ବାସ୍ ତାପରେ ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବ। ଆମେ ନମୁନା 2 ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଇମେଲର ନମୁନା ଦେଖିବା। ତାରିଖ ପକାଇଦେଲ 15/9/2019 ମସିହା। ତାପରେ ଟୁ ବା ପ୍ରାପକ ଶୁଭଙ୍କର ସାହୁ @rediffmail.com। ତାପରେ ସିସି ତାପରେ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରେରକ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି @gmail.com। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ତାଙ୍କୁ ଇମେଲ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଖବରକାଗଜରେ ସୋବିକ୍ସୋ ବିସ୍କୁଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା। ଆମେ ପାରାଦୀପରେ ସମସ୍ତ ବିସ୍କୁଟର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନେଉଛୁ। ଏ ଦିଗରେ ଆମ 15 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ବାସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତମ ଫଟୋ। ବାସ୍ ସଇଲା। ଏ ତ ଇମେଲ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପତ୍ର ଲିଖନ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପତ୍ର। ଏହାର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର କ'ଣ ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଣ୍ଡ ହେଇ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ଥିଲା। ଆମେ ତା'ର ପତ୍ର ଲିଖନର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।